नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज विषयटी शनिवार एवं शनिदेव को नहीं अणा जाइछि। शनिवार दिन जदि आपण मानकु एही 7टी संकेत मिल जाए तेबे जानि नेबे जे आपणकर भल दिन आसी जाइछि। शनिदेव हेउचंती न्यायर देवता। एही मृत्यु लेकरे केवल जणे ही देवता अछंती जे हेउचंती कि शनिदेव, जाहाकु समस्ते क्रूर बोली कुहंती। शनिदेव समस्त को न्याय प्रदान करती। जदि कौनसी पिता माता ऊपर पुत्र संतान किंबा कन्या संतान अत्यधिक क्रूर एवं निष्ठुर व्यवहार करिथाए, पति पत्नी स्त्री प्रति स्वामीर जदि निष्ठुर व्यवहार अन्याय होइथाए, पशु पक्षी प्रति अन्याय व्यवहार किंबा गुरुजन मानकु अश्लील व्यवहार, गुरुंकर दक्षिणा गुरुंको पाठ पढ़िबो एवं गुरुंको दक्षिणा न देबो, साप बेंग कुकुर गाई एमानकु विचलित करिबा, एमानक प्रति अन्याय करिबा, एमानकु सठिक टाइम रे खाद्य को न देबा, एमिति बहुत किछि अछि जहाँकि मनीष माने जानिबारे हो किंबा अजाणतारे हो भूल करिथंती। ए सबूर न्याय देबा पई एही मृत्यु लोकरे केवल जणे ही देवता जे हेउचंती शनिदेव। शनि 7.5 शनि दशा एसबू जहा उपरे पड़ी थाए मनीष पूरा भांगी पड़े, असह्य जंत्रणा पाई थाए। किंतु दर्शक बंधु आपण माने जानिले मध्य आश्चर्य हेबे जे शनिदेव क्रूर सत किंतु शनिदेव हेउचंती न्यायर देवता। जेतेबेले गोटे मनीष उपरे दुखर भार लदी आसे, शनि 7.5 शनि दशा चली थाए, जेतिकी शनिदेव तांकु कष्ट देइथांती, जेतेबेले सेही ग्रहर पीड़ा सरी जाए सांगे सांगे तांको जीवन रे सेतिकी सुख आनी दियंती। शनिदेव गोटे व्यक्ति को एथिपई कष्ट दियंती, एथिपई ग्रह पीड़ा तांको ऊपर पकई थांती एही मनीषर सबु पाप नष्ट हो जाऊ, एही मनीष मोक्ष प्राप्ति करिवो, एही मनीष जीवनर मूल तत्व को बुझिवो, न्याय अन्याय क्षमार सागर हबो, आर मन दयार सागर हबो। एथिपाई जीवनर प्रकृत मूल्य को बुझिबा पाई शनिदेव शनि 7.5 बा शनि दशा प्रत्येक मनीष जीवन को आनी थांती। एही मृत्यु लोकरे कौनसी भी संपर्क स्थायी नहीं। आज आपण जो संपर्क को पछरे दौड़ुचंती, जो संपर्क को आपण छत्र छाया तले लुचाई रखिचंती, सेही संपर्क दिने आपण को निश्चय धोखा देबो। सेथिपाई तो एही शनिदेव जे कि न्यायर देवता समस्त को जीवनर प्रत्येकटी मूल्य प्रत्येकटी तत्व बुझाइबा पाई प्रत्येक जीवन रे गोटे गोटे टर्निंग मोमेंट आणंती, जहाँकि दुखर समय। सेही समय रे मनीष जदि भांगी न पड़ी आगको बढ़ी चले तेबे से निश्चय शनिदेवंकर विशेष कृपार पात्र होइथाए एवं शनिदेव जहा उपरे प्रसन्न होइथांती ताकू एही 7टी संकेत देइथांती। चलंतु गोटे गोटे संकेत आज आपण मानक सहित आलोचना करिबी। जानि नेबे जे शनिवार दिन जदि आपण मानको एही संकेत सब मिलुची तेबे आपण माने भल समय तो निश्चय आसी गलानी। केते भी गरीब हुंतु ना काहेकि आपणकर भाग्य निश्चय चमकी उठिबो, काहेकि ना शनिदेव हेउचंती न्यायर देवता, केबे अन्याय करिवे नाही। ता आगुरु दर्शक मानकु मोर अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जे माने मो चैनल नुआ सुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मते क्लिक कर दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जा द्वारा अन्य माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। एबे जानिबा प्रथम संकेत विषय रे। जदि शनिवार दिन आपण मानकु घोड़ा देखा जाउची, शनिवार दिन जदि आपण मानकु कला रंगर घोड़ा देखा जाउची तेबे यह सबुठारु शुभ संकेत अटे। एमितिरे तो 7टी घोड़ा घर लगाइबा द्वारा घर लोक मानकर उन्नति होइथाय बोली कहा जायछि, किंतु शनिवार दिन जदि आपण माने घोड़ा देखुचंती एवं घोड़ाटी अति खुशी खुशी रे घास चरुची किंबा निज खाद्य अन्वेषण करुची तेबे यह अत्यंत शुभ संकेत होइथाय। एवं द्वितीय संकेत एया अटे जे शनिवार दिन जदि आपण माने काऊ देखुचंती, शनि मंदिर आख पाखरे आपण काऊ देखुचंती, शनिवार दिन काऊ देखा जिबा अत्यंत शुभ अटे। जार भल समय आसुथिबो जदि से शनिवार दिन काऊ को देखिबो एवं शनि मंदिर आख पाखरे देखिबो ताको निश्चय किछि खाइबा पई दियंतु। आपण माने मध्य जानिथिबे जे पितृ पक्षरे काऊ को खाइबा को देबा द्वारा आम पितृ लोक शांति हुअंती,
ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର କୁଆକୁ ଦେଖିବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଘର ଆଖପାଖରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ନେଇ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଯଦି ଦେବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ କୁହାଯାଏ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏସବୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରୁ ରୁଟି ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦଶା ମହାଦଶା ସବୁ କଟିଯିବ। ଏବଂ ଏହା ତ ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଯାହାକି ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ସଫା କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିବ ଏବଂ ତା ହାତରେ ଝାଡୁ ଥିବ। ଝାଡୁ ତ ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶନିବାର ଦିନ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ମହିଳା ଯଦି ଝାଡୁ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ଯେ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଭିକ୍ଷୁକକୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ଏହା ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପକେଟରେ ଯାହା ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ଯଦି ମାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ, ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉ, ତେବେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଆଦରର ସହିତ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବି ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶେଷ ସଂକେତଟି ବିଷୟରେ। ଶେଷ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସୁଛି, ନିଜ ମା କୋଳରେ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସୁଛି, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସାଳି ହେଇଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମା କୋଳରେ ଛୁଆଟି ହସୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମା ପୁଅ, ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 7ଟି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଗୋଟିଏ ଡେଉରିଆ ଭିତରେ ପୁରାଇ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବେ, କହିବେ, ହେ ଶନିଦେବ, ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଓಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଅଂ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ସେହି ଡେଉରିଆକୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ।
ଏହି ବାଡ଼ିଅଳା ଚେରକୁ ଶନିଦେବ ଡରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ବାଡ଼ିଅଳା ଚେରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାମ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଶନି ପୀଡ଼ା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିଛ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେବେ ସେତିକି ସୁଖ ଦେବେ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଅନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ।